नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकां करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हृदये ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। द्वापरे परिचर्यायां कलितत्सङ्कीर्तनम्। चिन्तामणि कृष्ण चैतन्यरसविग्रह पूर्णशुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिने। भगवद्गीता उन्मै उरुविल अध्यायम 1 श्लोक नंबर 19. தானே பதம். ஒரே பாயம் இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். மலையிலே வந்துட்டீங்க, மேலே உட்காருங்க. ஹரே தமிழ் பகவத்கீதை புக் எடுத்துக்கோங்க. சகோஷோ தர்த்தராஷ்டிராணாம் ஹ்ருதயானி வ்யதாரயாத் ஹ்ருதயானி வ்யதாரயாத் नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽव्यानुनादयान् सगोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयात् नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽव्यानुनादयान्। पढ़िए मदद नहीं।
सगोषो दत्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयात् तापश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयान् நீங்கள் படிங்க மாதாஜி படிங்க பதம் 19 सगोषो दार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयात् नाभस्ता पृथ्वीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयान् ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಭು படிக்கிறீங்களா பிரபு பரவாயில்ல படிங்க பரவாயில்ல ச அந்த கோஷः धार्तराष्ट्राणां धृतराष्ट्रविं हृदयानि இதயங்கள் யாதராயத் செதறினான் நாபா வானம் ச மேலும் பிருத்விம் பூமி ச மேலும் நிச்சயமாக துமுல நடுங்கின நுனாதாயன் எதிரொலியாக பொருளரை பொறுத்தவர் வழங்கவர் அபயசேனர் மக்கள் சமய கோபாதி ஜெய் பொருளரை படிங்க அதாவது 1:19 119 பூமியில் வானையில் நடக்குமாறு எதிரொலிக்க யுத்தராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஜெய். व्यवस्थितान् दृष्ट्वा पदम 20 अत
अता व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पत्ते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशां तदा वाक्यम् इदमः महीपते श्लोक पढ़िए व्यवस्थितान् निலைப்பெற்ற விஸ்வா தார்த்தராஷ்டிரான் திருதராஷ்டிரனின் கபித்வஜः அனுமானின் கொடியை தாங்கியவன் பிரவருத்தி தயாராக சாஸ்திர சம்பத்தே அம்புகள் எய்ய தனு வில் உத்யம்ய எடுத்து பாண்டவர் பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் ரிஷிகேஷம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ததா அச்சமின்றி வாக்கியம் வார்த்தைகள் இதம் இவ்வாறு ஆக கூறினார் மகிபதே மன்னரே ஜெய் அனுமானின் கொடியை தாங்கிய அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி அம்புகள் தயாரானான். திருதராஷ்டிரரின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் இருபத்தி 21 அர்ஜுனா வாச்சா சேனயோருபயோர்मध्ये ரதம் ஸ்தாபய மே அச்சுதா யாவத்யேதான் ரிஷிகேஷே யாவத்யேதான் நிரீக்ஷேஹம் योदुकामम् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम्
अस्मिन् राना समुद्यमे word by word. Arjuna Uvacha said, Senayo of the armies, Ubayo of both the parties, Madhye in between them, Ratham the chariot, Stapaya please keep me, my Achyuta, O infallible one, Yavat as long as Etan all this Nirikshe may look Aham I Yodhu Kaman desiring to fight Abasthitan arrayed on the battlefield Kai with whom Maya by me Saha with Yodavyam to fight with Asmin in this Rana strife Samudyame in the attempt. Translation. Pading bro, Karthik bro. Jai. அர்ஜுனன் கூறினான் அழிவற்றவரே போர் புரியும் ஆவலுள்ளவராய் இங்கு அணிவகுத்துள்ளவரில் நான் எவரோடு இந்த பெரும் போர் முயற்சியில் பொருத்த வேண்டும் என்று பார்க்கும்படியாக எனது தேரை செலுத்தி இரு படையினருக்கு நடுவே நிறுத்துவீராக. இது ஓல்டு பகுதி. பரவாயில்ல, வேரியேஷன் மீனிங் ஒன்று தான். சில இது வேர்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோ வேற ஒன்று. ಓಕೆ ಪರ್ಪಟ್ ನೀವು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ ಪರ್ಪಟ್ ಓದಿ ಓದಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತರ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಅವಿದ್ಯಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ತರುವುದೆಂದು ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಚ್ಯುತ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದೆ. ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಹಿಂಜರಿಯಲಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಚ್ಯುತ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಿಲ್ಲ. நீங்கள் படிங்க, நெக்ஸ்ட் படிங்க. நீங்கள் இப்படி வந்துடுங்க மாதாஜி, நீங்கள் ஓப்பன், நீங்கள் இப்படி வந்துடுங்க. கௌரவ மாதாஜி நீங்கள் முன்னாடி வந்துடுங்க. நீ மேலே வைப்பீங்க. மற்றவர்களுக்கு ஆணையிடும் நிலையில் இருப்பதை காட்டிலும் தனது தூய பக்தன் தனக்கு ஆணையிடும் நிலையை ஏற்றுக்கொள்வதில் பகவான் பேரின்பம் காண்கின்றார். அவரே எஜமானர் என்பதால் அனைவரும் அவரது ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். அவருக்கு ஆணையிடும் அளவிற்கு அவரை விட உயர்நிலையில் எவரும் இல்லை. எந்த சூழ்நிலையிலும் வீழ்ச்சி அடையாதவர் போதிலுமே தூய பக்தர் தனக்கு ஆணையிடுவதை காணும் போது முக்கியமான இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார். பகவானின் தூய பக்தனான அர்ஜுனன் தனது தாயாரிகளுடனும் சகோதரிகளுடனும் போர் புரிய விரும்பவில்லை. ஆனால் எவ்வித சமாதானத்திற்கும் இணங்காத துரியோதனனின் பிடிவாதத்தாலேயே அவர்கள் போர்க்களத்திற்கு வர நேர்ந்தது. எனவே போர்க்களத்தில் தலைவர்கள் யார் என்பதை காண அவன் பேராவல் கொண்டிருந்தார். போர்க்களத்தில் சமாதான முயற்சி என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை என்றாலும் அவர்களை மீண்டும் பார்க்கவும் தேவையற்ற இந்த போரில்
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ஸோ கடந்த சில மாதங்கள்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதா அத்தியாயம் 1 நம்ம வந்து சர்ச்சை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ இந்த டிஸ்கஷனில் லாஸ்ட் வீக் நம்ம என்ன பார்த்தோம்ன்றது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ரீகேப் பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் வீக்கு வந்து பிஃபோர் வீக் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த பீஷ்மதேவர் கௌரவர் சைடு பகுதியிலேருந்து எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து ஷங்கை வந்து ப்ளோ பண்ணாங்க, ஷங்கை ஊதுனாங்க. முதல் ஊதுனது யார், அதுக்கப்புறம் அந்தோட சத்தத்துக்கு வந்து புரிதல் என்ன, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த கௌரவர் சைடில் வந்து சேனாதிபதி வந்து பீஷ்மராக இருக்கார். ஸோ பீஷ்மர் ஷங்கு ஊதின உடனே என்னாச்சுன்னா ஒரு பெரிய சிம்ம கர்ஜனை மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வந்தது, நம்ம பார்த்தோம். அதே பாண்டவர் பகுதியிலேருந்து கிருஷ்ணர் வந்து ப்ளோ பண்ணார். ஆக்சுவலாக அதுக்கு அங்கே வந்து சேனாதிபதி வந்து திருஷ்டஜும்னா, அவர் தான் கமாண்டர் இன் சீஃப். அதுக்கு இருந்தாலும் கிருஷ்ணரே வந்து ப்ளோ பண்ணார். அது கூட நான் சொன்னேன், பாண்டவர் சைடில் வந்து அன்பு பாசம்ன்றது வந்து அப்படியே பொங்கின்னு வருது. கௌரவர் சைடில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் மாதிரி நீ பண்ணி தான் ஆகணும், நீ போர் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. ஆனால் பாண்டவர் சைடில் அந்த மாதிரி கட்டாயம் எதுவுமே கிடையாது. கிருஷ்ணருக்காகவும் திருதராஷ்டிரருக்காகவும் அவங்க வந்து உயிரே கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க பாண்டவர் சைடில். இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கம், உத்தேசம், ஒரு எண்ணம் வந்து இந்த பக்கம் கௌரவர் சைடில் கிடையாதுன்றது நம்ம பார்த்தோம். அதனால தான் திருஷ்டத்யும்னா வந்து ப்ளோ பண்ண வேண்டியது கிருஷ்ணரே ப்ளோ பண்ணிட்டாரு, நம்ம பார்த்தோம். இது நீங்கள் மறந்துட்டீங்களா இல்லை தெரியாது, கிராமம் இருக்க தெரியாது உங்களுக்கு. திருஷ்டத்யும்னா ஆக்சுவலாக ஆஸ் அ எட்டிக்வேட் திருஷ்டத்யும்னா வந்து ப்ளோ பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஆனால் கிருஷ்ணர் பண்ணதுனால திருஷ்டத்யும்னா எதுவும் கேள்வி கேட்கல, நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் பண்ணீங்க, நான் என்ன தானே நீங்கள் சேனாதிபதியாக நீங்கள் நியமிச்சிங்க, நான் தானே இது காஞ்சை வந்து ஊதுனதுன்றது வந்து எதுவுமே ஒரு கேள்வியாக கேட்கல. ஏன்னா இங்கே அன்பு பாசம்ன்றது மேலே அன்றது ஒரு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பாயிண்ட் வந்து இங்கே அன்பு தான், லவ் தான். நம்ம எல்லாமே இந்த பக்தி சேவை பண்ணுறதே என்னதுக்காக பண்ணுறோன்னா ஒரு அன்புக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோம். இந்த அன்பு இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ மழை வந்து நீங்கள் கோயிலுக்கு வந்து பகவத்கீதை பற்றி நம்ம கேட்கணும், ஸ்ரவணம் பண்ணுன்ற
ஒரு நோக்கம் எப்படி வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அன்பு தான், கிருஷ்ணர் மேலே ஒரு அன்பு, ஒரு பாசம். அதாவது பக்தர்கள் வந்து 5 வகையாக வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணுவாங்க. ஒன்று சாந்தரசா, அதுக்கப்புறம் தாஸ்யரசா, சாக்கியரசா, வாத்சல்ய ரசா, இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? லாஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியமானது. சாந்தி ரசா, சாக்கிய ரசா, தாஸ்ய ரசா, வாத்சல்ய ரசா. இந்த 5வது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு ரசம், உயர்ந்தமான ஒரு பக்தி தொண்டு. ஒரு இந்த மாதிரி பக்தர் வந்து ராதாராணி மட்டும்தான் பண்ணுவார். ராதாராணியன் மற்ற கோபியர்கள் இவங்க தான் இந்த ரசத்தை வந்து பகவானை வந்து தொண்டு பண்ணுவாங்க, சேவை பண்ணுவாங்க, நேசிக்குவாங்க. அதுதான் மாதுரிய ரசம். இந்த மாதுரியமான ரசம் வந்து யாராலையும் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதுரிய ரசத்தில் இந்த எல்லா ரசமும் அதில் இருக்குது. சாக்கிய ரசம் இருக்குது, தாஸ்ய ரசம் இருக்குது, வாத்சல்ய ரசம் எல்லாமே இருக்குது. வாத்சல்ய ரசம் யசோதா மாதாஜி. அதே மாதிரி சாக்கிய ரசால யாரு? அர்ஜுனன். அப்புறம் வந்து தாஸ்ய ரசா ஹனுமான். சேவகனா வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவகனா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக, ஒரு உதாரணமாக, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலாக, ஒரு எக்ஸாம்பிளரியாக வந்து காட்சி கொடுத்தது வந்து நமக்கு ஹனுமான் தான். ஸோ இங்கே நம்ம 19வது ஸ்லோகத்தில் என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியதுன்னா, இந்த கௌரவரோட பகுதியிலேருந்து அந்த சங்கை வந்து ப்ரோ பண்ணதுனால யாருக்குமே பாண்டவர்களுக்கு யாருக்குமே இதயத்தில் எந்த விதமான பயமோ எந்த விதமான ஒரு என்ன சொல்கிறது துன்பமோ எதுவுமே வரல அவங்களுக்கு. ஆனால் பாண்டவர் சைட்லேருந்து சங்கை ப்ளோ பண்ணும்போது, கான்செப்ட் ப்ளோ பண்ணும்போது கௌரவர் சைடு இருக்க எல்லா நபர்களுக்கும் இதயத்தில் வந்து என்ன ஆகுது? ஒரு பயத்தை உண்டாக்குது. எல்லாம் அப்படியே செதறிட்டாங்க எல்லாருமே. என்னடா இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் இந்த உபன்யாசம் கேட்டே இருக்கிறோம், உடனே ஒரு பெரிய சவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு எல்லாம் பயந்துருவோம் அப்படியே. இந்த இதுலலாம் பெரிய பெரிய மலையிலலாம் இந்த டைனமிக்கை சொல்லி வைப்பாங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்வி பார்த்துருப்பீங்க. டைனமைட் வெடி. அந்த வெடி வெடிச்சோடனே நம்மளுக்கு அப்படியே பயம் வந்துடும் எங்கேயாவது. ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஆனால் இங்கே எதிர்பார்த்தா கூட கௌரவ சைடில் ஒரு பயம். என்ன பயம்னா, நம்ம எப்படியாவது இந்த போரில் வந்து உயிரோடு நம்ம இருக்க மாட்டோம், நம்ம எல்லாருமே உடல் விட போகிறோம் என்ற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. அதே பாண்டவர் சைடில் எந்த விதமான பயமே இல்லை அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், அவங்களுக்கு நல்லா அறியும், கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட இருக்காரு, அவர் அந்த பகவான் முழுமுதை கடவுள் நம்ம கூட இருக்காரு. அதனால நம்மளுக்கு எந்த விதமான பயமே கிடையாது. பிரபுபாதர் கூட ஒரு தடவை கல்கட்டாவில் அந்த காலத்தில் வந்து 1970s 1980s வந்து ட்ராம் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் இருந்தது. அதெல்லாம் ஊருக்குள்ளேயே வரும், இல்லை ட்ராக்கெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, ட்ராக்லேயே பஸ் எல்லாம் வரும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தெரியாது, கல்கட்டாவில் இருந்தது அந்த மாதிரி. அப்படி இருக்கும்போது பிரபுபாதர் தன்னோட கடைசி பையனை உட்கார வச்சு அந்த கல்கட்டாவில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கண்டக்டர் வந்து டிக்கெட் கேட்குறாரு பிரபுபாதர் பையன்கிட்ட. சும்மா தமாஸ்காக தான் கேட்குறாங்க, எங்கப்பா டிக்கெட் வந்து சொல்லி கேட்குறாங்க. எனக்கு ஒன்று டிக்கெட் என்ன, நான் ஒன்றும் வாங்க அவசியம் இல்லை, என் பக்கத்தில் எங்கள் அப்பா இருக்கார், அப்பா கிட்ட கேட்டுக்கோங்கன்றது. பிரபுபாதர் யார்? இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தோட ஃபவுண்டர், அவர் தான் ஃபவுண்டர். ஸோ இந்த இயக்கத்தை வந்து அவர் 1966 வந்து அமெரிக்காவில் வந்து கண்டுபிடிச்சார், அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து அவர் தொடங்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப முயற்சி பண்ணார். ஆனால் பரத நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து அதுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து உற்சாகத்தை கொடுக்கல. அதை வந்து அவங்க வந்து புறக்கணிச்சிட்டாங்க, ஏன்னா எங்களுக்கு வேண்டான்ற மாதிரி புறக்கணிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான், அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க குருநாதர் சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் எப்படியாவது வெளிநாட்டில் போய் வெள்ளரச நாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து நீங்கள் பரப்பணும், கிருஷ்ண நாமத்தை வந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அன்றது வந்து அவங்க முன்னாடியே வந்து ஒரு கட்டளை கொடுத்துருந்தார் பிரபுபாதருக்கு. ஸோ ஆனால் டெல்லியில் நிறைய முயற்சி பண்ணார் பிரபுபாதர். வந்து நிறைய மேகசின்ஸ் எல்லாம் எழுதினாங்க, பேக் டு காட் மேகசின்ஸ் எல்லாம் எழுதி, அதுக்கு பொருள்களெல்லாம் எழுதி, ஒரு இந்த நோட்டீஸ் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நோட்டீஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது டெல்லியில் ஒரு டீ கடையில் போய் ஒருத்தர் கொடுத்தாரு. அவர் என்ன பண்ணார், டீ குடிச்சிட்டு ஒரு சில ட்ராப் வந்து அந்த கை மேலே பட்டதுனால பிரபுபாதர் அவர்கிட்ட அந்த பேப்பர் கொடுத்து இது படிங்க ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவர் என்ன செஞ்சார், அந்த நோட்டீஸை எடுத்து அந்த டீ பட்டிருக்கல கை மேலே அதை தொடச்சிக்கிட்டார் அவர். அப்போ பிரபுபாதரோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா 102 103 இருந்தது. அந்த நிலைமையில் கூட பிரபுபாதர் வந்து நான் பகவானோட நாமத்தை வந்து பரப்பணும், பகவானுக்காக நான் சேவை செய்யணுன்ற ஒரு எண்ணம் அவங்ககிட்ட இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு தூய்மையான ஒரு பக்தி தொண்டு, தூய்மையான ஒரு என்ன சொல்கிறது அன்பு பகவான் மேலே இருக்கிறதுனால தான்
அவ்வளோ ஃபீவராக இருந்த ஜுரமாக இருந்தால் கூட அங்கே போய் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார், அதை வந்து விநியோகம் பண்ணார். ஆனால் யாருமே ஏற்றிக்கலை. அதனால தான் பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், அன்னிலேருந்து இன்னில வரைக்கும் நம்ம இந்திய நாட்டில் ஒரு நோய் இருக்குது. என்ன நோயின்னா, வெள்ளரச நாட்டில் என்ன கடைப்பிடிக்கிறாங்களோ அதான் நம்ம கடைப்பிடிக்குவோம். அவங்க போட்ட ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு, அவங்க போட்ட டிஷர்ட்டு, அவங்க போட்ட அந்த இது ஷூஸு, ரிபாக், கேள்விப்பட்ட ரிபாக் ஷூஸ்ன்னு இருக்கும். நான் எல்லாம் காலேஜில் படிக்கும்போது மெட்ராஸ் சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு வருவேன். நான் பெங்களூர் போகும்போதெல்லாம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப நீங்கள் பெங்களூருக்கு போனால் அந்த ரிபாக் ஷூஸு அதெல்லாம் கொண்டு வாங்க, ஜீன்ஸ் பேண்ட் கொண்டு வாங்க. ஏன்னா பெங்களூர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃபேஷனில். என்கிட்ட சொல்லி அனுப்பாங்க, இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க, இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி அனுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பாம்பேக்கு வந்துடும், அதுக்கப்புறம் பாம்பேக்கு வந்த பிறகு உடனே பெங்களூருக்கு வந்துடும். எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா, நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அந்த பக்தி தொண்டு, நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அந்த பாசம், அந்த நாகரிகத்தை, அந்த சிவிலைசேஷன் கல்ச்சரு, அந்த என்ன சொல்கிறது, தாய் தந்தைக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கறது, தகப்பனாரை எப்படி பார்க்குறது, தாயை எப்படி பார்க்குறது, எப்படி குழந்தைங்களை வந்து வளர்த்தணும், இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது கல்ச்சர், இந்த மாதிரி ஒரு நாகரிகத்தை வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எந்த நாட்டிலையும் இது கிடையாது. இதெல்லாமே நம்ம வெள்ளரசு நாட்டுக்கு ஒப்படைச்சிருப்பாட்டா அங்கே எதுவுமே அவங்களுக்கு அந்த பாசம் பண்ணுறதே தெரியாது, அந்த வேர்டு ஒன்று இருக்குன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. அது பிரபுபாதர் தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தாராங்க. பிரபுபாதர் தான் இந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு பகவான்ன்றது அவங்க இருக்காங்கன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்றதே, ஒரு ஆன்மீகமே இருக்கிறதுன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால தான் பிரபுபாதர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார். பிரபுபாதர் நினச்சிருந்தா இந்தியாவிலே உட்காந்து இந்தியாவிலே அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் சீரியஸாக ஏற்றிக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணார், வெள்ளரசு நாட்டுக்கு போனார். ஏன்னா எது வந்து அமெரிக்காவில் வந்து லான்ச் ஆகுதோ, டிஸ்கவர் ஆகுதோ, எது வந்து அவங்களுக்கு அங்கே ரிலீஸ் ஆகுதோ, அது உடனே நம்ம நாட்டு மக்கள் ஏற்றிக்குவாங்க. அதனால் என்ன பண்ணார் பிரபுபாதர், அங்கே போனார் 1960s. அங்கே போய் ஜஸ்ட் அவங்க கையில் ஒரு 50 ரூபா தான் இருந்தது, வேறு எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் ஒரு இந்த கீதை அனுவாதம் பண்ண சில பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு, அதுவும் அவங்களுக்கு போகிறது கூட அவங்கக்கிட்ட எதுவும் என்ன சொல்கிறது ஃபினான்ஸ் எதுவும் இல்லை, பைசா எதுவும் இல்லை அவங்கக்கிட்ட. முராஜி தேசாயோட மனைவி தான் அதில் அவங்களுக்கு வந்து சகாயம் பண்ணாங்க. முராஜி தேசாய் வந்து ஒரு பெரிய ஷிப் கம்பெனி வச்சுருந்தார். அந்த ஷிப்பில் போகிறதுக்காக காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணியிருக்கார் பிரபுபாதர், எப்படியாவது இந்த ஷிப்பில் போகணும்னு சொல்லி. ஏன்னா அது வந்து கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு ஷிப்பு. அந்த ஷிப்பில் உட்காந்து அது போகிறதுக்கு காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் தான் முராஜி தேசாயோட மனைவி வந்து, சுவாமிஜி நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும், என் ஆஃபீஸ் கிட்ட நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டால், இந்த மாதிரி நான் போகணும் மேடம், எனக்கு எப்படியாவது நீங்கள் உங்கள் ஷிப்பில் எனக்கு ஒரு அனுமதி கொடுங்க. ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு வயசாகிட்டு இருக்கே, 60 மேலே வயசாகிட்டு இருக்கே, அங்கே அமெரிக்காவில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இவ்வளோ வயசான பிறகு நீங்கள் அங்கே போய் என்ன, ஏன்னா அங்கே சிவியர் கோல்டு இருக்கும், தாங்க முடியாத ஒரு கோல்டு, எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் தான் யூஎஸில் அமெரிக்காவில். இப்படி போய் நீங்கள் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ண போகிறீங்க, நம்மளாம் கொஞ்சம் மழை விழுந்தால் என்ன செய்வோம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம், இந்த கிளைமேட்னா வாரம் தான் போயிட்டே இருக்குமே, இந்த வாரம் வராமல் இருந்தால் என்ன பண்ணிடுவார் கிருஷ்ணர், ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு டெபாசிட் இருக்குது, நிறைய நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் பார்த்துக்குவார் அவர். ஆனால் பிரபுபாதர் 60-65 வயசு, அந்த வயசில் கூட நான் போய் தான் ஆகணும், ஏன்னா அவரோட குருவோட கட்டளை வந்து அவ்வளோ தீவிரமாக ஏற்றிக்கிட்டார் அவர். ஸோ உடனே அவர் சொன்னார் இங்கிலீஷில், ஐ ஆம் வெரி ஓல்டு பட் ஐ ஆம் போல்டுன்னு சொன்னார். நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி நான் வயசாகி இருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு ரொம்ப தைரியம் இருக்குது. அந்த தைரியம் எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னா எங்கள் குருநாதர் தான் கொடுத்துருக்காரு. அதனால எனக்கு எந்த விதமான பயம் இல்லை. எனக்கு குரு இருக்காரு, இன்னொருத்தர் யார் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் என் கூட இருக்கார். அதனால எனக்கு எந்த விதமான பயம் இல்லை. ஸோ அந்த ஷிப்பில் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் ஆகிடுச்சு. பிரபுபாதருக்கு 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் ஆனால் கூட இருந்தால் கூட அவர் என்ன செஞ்சார், பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார், கிருஷ்ணா நான் இந்த போகிற நோக்கம் வந்து என்னோட செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ், சுயநலத்துக்காக நான் எதுவுமே போகலை, மக்களுக்கு உங்களோட நாமத்தையும் உங்கள் பக்தி தொண்டையும் கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். என்னை எப்படியாவது எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து, எதுக்காக அந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த இது கொடுக்கறதுக்காக தான், பகவானோட பக்தி கொடுக்கறதுக்காக தான், தூய்மையான ஒரு பக்தி தொண்டை அவங்களுக்கு வந்து பரப்புறதுக்காக தான் நான் போயிட்டுருக்கேன், என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணார். எனக்கு எந்த விதமான தகுதி இல்லை, ஐ எம் அப்சல்யூட்லி அன்குவாலிஃபைட் டு டூ திஸ் சர்வீஸ். நான் சொல்லணுன்னா எனக்கு எந்த விதமான தகுதி இல்லை, இருந்தாலும் என்னோட குருநாதரோட கட்டளை வந்து நான் அந்த ஆக்னையை வந்து நான் கடைப்பிடிக்கிறேன்னு சொல்லி பிரபுபாதர் போனாங்க. ஸோ இப்போ அங்கே போன உடனே என்ன செஞ்சார், அங்கே அவங்க தங்குறதுக்கு எதுவும் இடம் கிடையாது. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறோம்னா ஒரு 500 கிலோமீட்டர் தூரமாக போகணும்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம், முதல்ல
உடனே எல்லாமே செக் பண்ணிடுவோம். அகாமடேஷன் கரெக்டாக இருக்கா, தங்குறதுக்கு இடம் இருக்கா, கரெக்டான உணவு நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்குமா, கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாராவது கூட இருக்காங்களா, இதெல்லாமே நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்ஃபர்ட் ஜோனை பார்ப்போம். சௌகரியமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாக்கின பிறகு தான் நம்ம வந்து எல்லாமே டிக்கெட்டே புக் பண்ணுவோம். அது கூட டிக்கெட் புக் பண்ணுறதில்ல. அந்த டிக்கெட் புக் பண்ணுறது கூட நம்மளுக்கு மிடில் பர்த் இருக்கா, லோ பர்த் இருக்கா, விண்டோ சைடு இருக்கா, எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் பிரபுபாதர் எதுவுமே பார்க்கல. ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான். என்ன நம்பிக்கை? பகவான் என் கூட இருக்காரு, குருவோட கட்டளை நான் வந்து காப்பாற்றணும். இந்த ஒரே ஒரு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு, ஒரு நம்பிக்கை வச்சு பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், நேராக அமெரிக்காவுக்கு போய் சேர்ந்துட்டாரு. அங்கே பார்த்தா காலையில் இந்த மலம் கழிக்கணுன்னா கூட அங்கேருந்து 3-4 கிலோமீட்டர் தூரமாக போகணும். கொஞ்சம் நான் யோசனை பண்ணி பாருங்கள். 3-4 கிலோமீட்டர் தூரமாக போய் தான், அதுவும் ஒரு நம்ம இந்தியன் கடைக்காரர் ஒருத்தர் மளிகை கடை வச்சுருந்தார். அந்த கடையில் அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அவங்க கடையில் தான் போகணும். இவங்க இருக்கிற இடத்துல இவங்க எங்கே இருந்தாருன்னா ஒரு கார் ஷெட்டில் உட்காந்துருந்தார். கார் ஷெட்டில் உட்காந்து அங்கே வந்து அனுவாதம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அங்கேருந்து அந்த ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தூரமாக டெய்லி போவார். டெய்லி போயிட்டு அங்கேயே வந்து மலம் கழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா குளிச்சுட்டு வருவார். ஒரு நாள்னா பரவாயில்ல, ஒரு நாள் தவறாமல் அங்கே போகணும். அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து பிரபுபாதர் அங்கே அமெரிக்காவுக்கு போய் ரீச் ஆனார். அதுக்கப்புறம் தான் ஒருத்தராக வந்து அப்புறம் டீனாமுன் பீச்னு ஒரு பீச் இருக்குது. இப்போ கூட நீங்கள் போனால் அந்த பீச்சில் நியூயார்க்கில் ஒரு மரம் ஒன்று வச்சுருக்காரு. பிரபுபாதரோட ட்ரீன்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சுருக்காரு. அந்த ட்ரீ அந்த மரத்துக்கு கீழே தான் அவர் வந்து கீர்த்தன் பண்ண ஆரம்பித்தார். அது கீர்த்தன் பண்ண என்னாச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே மக்களுக்கு தெரியல எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எல்லாம் அவுத்தி விட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே அவங்களோட நிலைமை இருந்தது. எல்லாம் ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள ஹிப்பீஸ்னா அவங்க வாழ்நாள்லேயே அவங்க குளிச்சதே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு நபர்களை வந்து சாதுக்கள் செஞ்சுருக்காரு பிரபுபாதர். அப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் பாருங்க. அது இன்னொன்று வந்து நம்ம இந்தியாவில் ப்ரீச்சிங் பண்ணுறது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப என்ன ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம், சரளமாக நம்ம பண்ணிட்டு போயிடலாம். இந்த மாதிரியெல்லாம் உட்காந்து வெளிநாட்டில் எங்கேயும் நம்ம பண்ணவே முடியாது. இது மாதிரி தமல் கிருஷ்ண மகாராஜன் சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார், நம்ம பிரபுபாதரோட சீடர், முக்கியமான ஒரு சீடர். 1 ரவுண்டா 50. ஸோ அந்த தமல் கிருஷ்ண மகாராஜ் அவரும் அமெரிக்காவுக்கு சார்ந்தவர் தான். இவர் பிரபுபாதரோட மூன் அண்ட் மிஷன் ஹி நோஸ் வெரி வெல். அதாவது ஒரு சீடருக்கு வந்து ஒரு இடத்த நிகழ்ச்சி பண்ணுறான், ஒரு இடத்துல காரியக்கிரமம் பண்ணுறோம், ஒரு இடத்துல ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குரு என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்றது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க செஞ்சு வச்சிருவார். ஏன்னா வகையான சீடர்கள் இருப்பாங்க. அந்த கற்றுக்கிறது கூட பயிற்சி கூட ஒருத்தர் வந்து ஃபாஸ்ட் லேர்னராக இருப்பார். அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு தடவை மீட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க. பிரபுபாதர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு. பிரபுபாதருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்பட்டது. கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, தர்ஸ்டிக் என்ன சொல்கிறது, தாகமாக இருந்ததுனால உடனே ரூமுக்கு போய் பிரபுபாதர் கிட்ட தண்ணியில் கிளாஸ் எடுத்து வச்சுட்டார். ஒரு மூன் அண்ட் மிஷன் நல்லா தெரியும். ஏன்னா பிரபுபாதர் நிறைய பேச போகிறான்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால் உடனே தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருவார். அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அப்போ தமல் கிருஷ்ண மகாராஜ் எல்லா இடத்துலையும் ப்ரீச்சிங் அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தார் பிரபுபாதர். அப்போது இப்போ நம்ம யாருக்காவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், கார்த்திக் பிரபு யாரோ ஒருத்தர், மாதாஜி நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் ப்ரீச்சிங் பண்ணுங்கள், நானும் வரேன், நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் வாங்க போகலாம். ஏன்னா எங்கள் குருநாதர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. ஏன்னா இங்கே குரு மகாராஜ் ஒரு மதுரையில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணார். இப்போது குரு ஆக்னான்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம். இந்த குரு ஆக்னாக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் 4000 பேர் வந்திருப்பாங்க. அதில் ஒரு பக்தர் தங்கமயில் ஜுவல்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாரும். அந்த ஓனர் அவர்கிட்ட 1000 பேர் கணக்கு போடுறாங்க, ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லை, 1000 பேர். அவர் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து எப்படியும் குறைஞ்சபட்சம் 60 லட்சம் 70 லட்சம் ஆயிருக்கும் செலவு மட்டும். நான் தெரியாமல் சொல்கிறேன். ஏன்னா 4000 பேருக்கு அகாமடேஷன் 3 நாள், 1 நாள் கிடையாது. அப்புறம் அவங்களுக்கு சம்சுவஸ் பிரசாதம், ஃபீஸ்ட்டு. பிரசாதம்னா சும்மா தொன்னையில் நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி பிரசாதம்லாம் கிடையாது. வகையான 48 ஐட்டம் ஒரு டைமுக்கு. டிஃபன்னு, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லஞ்சு, நைட் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பெரிய ஹாலு. அந்த ஹால் வந்து மதுரையிலே பெரிய ஹால். அந்த கல்யாண மண்டபம் வந்து யாருன்னா ஒரு மினிஸ்டர், அதுவும் ஏஎம்கே மினிஸ்டர், அதுவும் அவர் வந்து ஃப்ரீயாக ஸ்பான்சர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இப்படி குரு மகாராஜா வந்து சந்திருப்தி பண்ணணும், அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு சொல்லி அவர் என்ன செஞ்சார், அந்த தங்கமயில் ஜுவல்ஸ் பிரபு பலராம் பிரபுன்னு சொல்லி பேர், அவர் பேர், இது எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு. அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ எங்கள் குரு மகாராஜ்
எல்லாருமே ஒதுக்கி 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 நீங்கள் போயிட்டு இருந்தா எப்படி தான் வந்து மக்களை வந்து கண்டிஷன் சோர்ஸ் கட்டுண்ண ஆத்மாக்களுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு இந்த பௌத்திக உலகத்தில், இந்த ஜட வாழ்க்கையில் எப்படி தான் நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ண போகிறீங்க அவங்களுக்கு? அதனால் ஒருத்தரும் நீங்கள் இதை வந்து சீரியஸாக தீவிரமாக எடுத்துக்கிட்டு ஒருத்தரும் குரு ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க. நான் அதான் அடிக்கடி என்னோடய வகுப்பில் சொல்லுவேன், நான் மட்டும்தான் இங்கே சொல்கிறதோ கிடையாது, நீங்கள் எல்லாருமே இதை படிக்கணும். இதை படிக்கிறது மட்டும் இல்லையா, யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி வெரி சீரியஸ்லி. நீங்கள் படித்து நீங்கள் முன்னேறிட்டே இருக்கணும். பக்தி தொண்டில் நிறைய சத்சங்கத்தை எடுக்கணும், நிறைய படிக்கணும், நிறைய ஜெபம் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் சாதனை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. 16 ரவுண்டு ஜெபம் பண்ணணும். நம்ம 16 ரவுண்டு ஜெபம் பண்ணால் தான் அந்த ஜெபத்தில் என்ன ஆகுது, பகவான் நம்மளுக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்துருவாரு. பலராமான என்ன அர்த்தம்? பலராமான என்ன அர்த்தம்? ஆன்மீகமான சக்தியை நம்மளுக்கு கொடுப்பாரு. 200 கேஜி 300 கேஜி இது டம்பிள்ஸ் எடுக்கிறதோ இல்லைன்னா சைக்கிளிங் பெட்லிங் பண்ணுறதோ அதுக்கு பலம் கொடுக்குறது இல்லை, நம்மளுக்கு ஆன்மீகமான சக்தி கொடுப்பாரு. அந்த சக்தினாலேயே நம்ம சாதனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதனால என்ன ஆகுது, பகவான் என்ன செய்வார், நம்ம நினச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செயல், நம்மளால் பண்ண முடியாது, நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறோம், அது இது நான் நிறைய சொல்லலாம். ஆனால் உடனே நம்மளுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த தகுதி சொன்னேன், டிசையர், அந்த ஆசை இருந்தாலே போதும். அந்த ஆசை இருந்தாலே பகவான் என்ன செய்வார், நம்மளுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அமைப்பு கொடுத்துருவார். அமைப்பு இந்த வேணுகோபால சாமி கோயிலில் பல வருஷமாக வந்து நான் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எப்படியாவது வேணுகோபால சாமி பக்கத்தில் உட்காந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கணும், மக்களுக்கு வந்து இந்த உபன்யாசத்தை கொடுக்கணும், இந்த சேவை செய்யணும், இந்த சேவை செய்யணும்னு சொல்லி ரொம்ப பல வருஷங்களாக தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனால் நடுவில் வந்து சில கேப் விழுந்துடுச்சு, யாருமே வராமல் இருந்தார். அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ எதுக்கு, இது பெருமைக்காக சொல்ல, ஒரு பக்தர்கிட்டையும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றது இருக்குது. அந்த பொறுப்பை நம்ம ஏற்றிக்காமல் இருந்தால், நாமளே ஏற்றிக்காமல் இருந்தால் வெளிநாட்டில் எப்படி அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க, நம்ம மக்கள் எப்படி ஏற்றிக்குவாங்க, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்படி ஏற்றுக்குவாங்க? ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட அந்த வைப்ரேஷன் வரும். அந்த தூய்மையான அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த இது வைப்ரேஷன் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். மேபி தே மே நாட் பி டிவோட்டிஸ், அவங்க பக்தராக இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு நம்ம பண்ணுற அந்த சாதனைனால அவங்களுக்கு அந்த ஆன்மீகத்தோட அந்த இது சக்தி அவங்களுக்கு வந்துடும். அந்த என்ன சுக்ருத்தி அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நம்ம பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு சுக்ருத்தி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ சில நபர்களெல்லாம் அனுமதி கொடுக்க மாட்டாங்க பண்ணுறதுக்காக. சிலவரெல்லாம் அனுமதி, நான் பண்ணுறதில்லப்பா நீ பண்ணிக்கோன்னுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் உண்மையாக அவங்களுக்கு ஏதோ பாசம் இருக்குது, பகவான் மேலே ஒரு அன்பு இருக்குது, இருந்தாலும் அவங்க வெளிப்படையாக அவங்க காமிக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால் பிரபுபாதர் வந்து அங்கே அமெரிக்காவுக்கு போனோடனே யாருக்காக போனார், அவருக்கு தேவையே இல்லை. அவர் பெரிய ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் கம்பெனியில் அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவருக்கு நல்ல சேலரி வந்துருந்துச்சு. இருந்தாலும் இதை வந்து தன்னோட குருநாதரோட இதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டார். மக்களுக்கு வந்து இதை போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு சங்கல்பத்தை வந்து அவர் ஏற்றுக்கிட்டார். ஸோ அதனால் பிரபுபாதருக்கு ஒரு என்ன அபாரமான ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு விசுவாசம் பகவான் மேலே. எப்படியாவது நான் வந்து இந்த இதை வந்து நான் வந்து இது மக்களுக்கு கொண்டு போகிறேன். அதே குவாலிட்டிஸு, அதே குணம், அதே ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த சத்துவ குணங்கள் எல்லாமே குருமகாராஜுக்கு, எங்கள் குருநாதருக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்க சொன்ன எல்லா கட்டளைகளும் எழுதி வச்சிருக்காரு எங்கள் குருமகாராஜ். 22 கட்டளைகள் இருக்குது. அதெல்லாமே என்னால் பண்ண முடியாது. நான் ஆரோக்கியமாக வந்து ரொம்ப கீழ்மட்டமான ஒரு லெவலுக்கு நான் போயிட்டேன், என்னால் முடியாது. அவருக்கு 2 தடவை உயிர் வந்திருக்கிறது. ஒரு தடவை ஸ்பைனில் வந்து கத்தி எடுத்து குத்திட்டார் அவங்களுக்கு, எங்கள் குருநாதருக்கு. அப்பவும் கூட அந்த டைமில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரியுமா, பகவானோட நாமத்தை ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஃப்ளைட்டில் உட்காந்து பகவானோட நாமத்தை ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம அந்த நிலைமையில இருந்து என்ன பண்ணிருப்போம், ஸ்பெயினில் போயிட்டுருக்கோம், நமக்கு ரூம் கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ, நம்ம இந்த ரூம் நல்லா இருக்குமோ இல்லையோ தெரியாது, ஏசி இருக்குமோ இல்லையோ தெரியாது, சாப்பாடு உணவுக்கு நம்ம நாட்டு உணவு இருக்கா இல்லையோ தெரியாது, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குமா தெரியாது, எனக்கு பிடிச்சது இதெல்லாம் நம்ம யோசனை பண்ணிட்டு. ஆனால் குருமாரா என்ன பண்ணிட்டாரு, பகவான நாமத்தை ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தார், சத்தமாக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இருந்தாலும் அந்த கரெக்டாக இந்த இடத்துக்கு போய் அந்த கத்தி எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. உடனே அங்கே இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாமே அவரை குருமகாராஜை பிடிச்சி ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து விட்டார். ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து விட்டு அங்கே அவங்க ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அந்த உயிருக்காக போராடும் போது கூட என் உயிர் போச்சு, எனக்கு ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கு, அது அந்த மாதிரி சீரியஸ்னஸே இல்லை அவங்ககிட்ட, ஒரு ஆங்ஸைட்டியே இல்லை, ஒரு பயமே இல்லை, நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கார். உடனே போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி காப்பாற்றுறாரு, நரசிம்மர் காப்பாற்றுறாரு. எல்லா இடத்துலையும் உலகம் எல்லாமே இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாமே நரசிம்மரோட கவச்சத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் ரிகவர் ஆகிட்டாங்க. அதே மாதிரி பாம்பேல 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி
பகவானுக்கு ஆரத்தி பண்ணும்போது கீர்த்தன் பாடிட்டு இருக்கும்போது கீழே விழுந்துட்டாரு. கீழே விழுந்து பிரெயினுக்கு அடிபட்டு பிரெயின் டியூமர் ஆகி அதுக்கப்புறம் இது ஸ்ட்ரோக் அடிச்சிருச்சு. இந்த சைடில் ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லை, எதுவுமே வந்து என்ன சொல்கிறது, ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை, எனர்ஜியே இல்லை. இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 6-7 ஆப்ரேஷன் ஆகிருக்கு, சர்ஜரி. இப்போ 76 வயசு அவருக்கு. இவ்வளோ ஆப்ரேஷன் ஆகி சர்ஜரி ஆகி பேசக்கூட வாய்ஸ் சரியாக கிளாரிட்டி இல்லை. அதுக்கு தனியாக ஒரு பக்தர் இருக்கார், அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க சொல்லுவார். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கூட இன்னும் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். ஏன்னா இந்த பிரச்சாரத்துக்கு வந்து தடையே போடக்கூடாதுன்ற ஒரு பிரபாது. எப்போ நீ பிரச்சாரத்துக்கு தடை போடுறியோ அப்போ உனக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை, கிருஷ்ணர் மேலே உனக்கு விருப்பம் இல்லை, குரு மேலே உனக்கு விருப்பம் இல்லை சொல்லி பிரபுபாதர் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. பிரபுபாதோட ஒரு புத்தகம் இருக்குது, லீலாமிரதான்னு சொல்லி, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ தெரியாது. பிரபுபாதோட லீலாமிரதாவில் வந்து அவர் என்னென்ன செயல்களை செஞ்சாரோ பிரச்சாரத்துக்காக, பிரசாதத்துக்காக, பக்தர்களுக்காக, அப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக, ஃபுட் ஃபார் லைஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பிரபுபாதர் ஒரு நாளும் ஒரு ரூமில் என்னென்ன பேசியிருக்காரு, என்னென்ன செஞ்சிருக்காருன்றது ஒரு பெரிய ஒரு சத்ஸ்வரூப் தாஸ் கோஸ்வாமி மகாராஜான்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார், அவரோட சீடர். அவர் வந்து அந்த பிரபுபாத் லீலாமிரதா, ஒருத்தர் வந்து பிரபுபாத் லீலாமிரதா படிச்சுட்டா நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பிரச்சாரம் பண்ணி தான் நீங்கள் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு அதில் பிரபுபாதர் வந்து அவரோட என்ன சொல்கிறது, அவரோட விருப்பத்தையும் அவரோட மூடன் மிஷனை வந்து அதில் வந்து அந்த மகாராஜா எழுதியிருக்கா, சத்ஸ்வரூப் கோஸ்வாமி மகாராஜான்னு சொல்லி. அதை நீங்கள் படித்தாலே போதும், கண்ணில் தண்ணி வராமல் இல்லாத நபரே இல்லை. அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கார் பிரபுபாதர். அதே மாதிரி அவங்க சீடர்கள். ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாரு, அந்த சங்கை ப்ளோ பண்ணும்போது பாண்டவர்களுக்கு எந்த விதமான பயமே இல்லை, யாருக்குமே எந்த விதமான பயமே இல்லை, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே அன்பு இருக்குது. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், வேர் தெர் இஸ் லவ் தெர் இஸ் நோ ரூல்ஸ். எங்கே அன்பு இருக்கோ அங்கே நியமங்கள் கிடையாது. எங்கே அன்பு இல்லையோ அங்கே என்ன ஆகுது, ரூல்ஸ் இருக்கும். நீ இப்படி தான் செய்யணும், கட்டாயமாக செய்யணும். இப்போ உங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்திருக்கீங்க, 16 ரவுண்டு நீங்கள் செஞ்சால் தான் நீங்கள் வரணும், இல்லை வரக்கூடாது. ஏகாதசி ஃபாலோ பண்ண தான் நீங்கள் வரணும், இல்லை வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி சொன்னால் யாராவது வருவாங்களா? பிரபு நீங்கள் ஒருத்தரே உட்காந்து நீங்கள் ஒருத்தரே பண்ணுங்கன்னு. ஏன்னா இங்கே நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும், பண்ணனா வரக்கூடாது அப்படின்னா யார் வருவாங்க? யாரும் வராது, யாரும் வர முடியாது. ஏன்னா உங்களோட நிலைமையை நம்ம பார்க்கணும். உங்களோட கண்டிஷன்ஸ், ஃபேமிலி கண்டிஷன்ஸு, உங்களோட இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடரேஷன் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். ஸ்லோவாக ஸ்டடியாக தான் நம்ம வந்து ஒன்று தான் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் அந்த அன்பு பாசத்தை வந்து பிரபுபாத சீடர்கள் வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதான் இங்கே கிருஷ்ணர் அதனால தான் இங்கே சொல்கிறாரு, பாண்டவர்களுக்கு எந்த விதமான பயம் இல்லை. இதயத்தில் வந்து ரொம்ப உல்லாசமாக போர் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்காது, ஆசையாக போர் பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, கிருஷ்ணர் என் கூட இருக்கார், எனக்கு எந்த விதமான பயமே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அர்ஜுனனோட ரதை மேலே ஒரு ஹனுமான் இது இருக்குது, ஹனுமானோட ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது. எங்கே ஹனுமான் இருக்காரோ அங்கே என்ன ஆகும்? வெற்றி, எப்பவும் வெற்றி. எப்படி நம்ம வெற்றின்னு சொல்லலாம் ஹனுமான? ராமாயணம் சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ராமாயணத்தினாச்சு ராமர் ராவணன் மேலே போர் பண்ணார், அதுக்கெல்லாம் அந்த அமைப்பு கொடுத்தது எல்லாமே சகாயம் பண்ணது இல்லையா, அந்த லீலைக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதெல்லாம் யார் தான்? ஹனுமான் தான். ஸோ ஹனுமான் இருக்கிற இடத்துல எப்பவும் வெற்றி இருக்கும், வெற்றி இல்லாத இருக்காது. ஏன்னா ஹனுமான் இல்லாத ராமர் எந்தெந்த நிகழ்ச்சி பண்ணுறாங்களோ, எந்தெந்த லீலைகள் பண்ணுறாங்களோ, எல்லா லீலைகளுக்கும் முன்னாடியே அட்வான்ஸ் பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், முன்னாடியே போய் அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவார். யார்? ஹனுமான். ஒரு நாள் ஒரு தடவை ஹனுமானுக்கு எந்த ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பக்தருக்கு வந்து பகவான் எந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா, தன்னோட மனைவியான லக்ஷ்மிக்கோ சீதா கூட அந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்க மாட்டாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்தானத்தை கொடுப்பாங்களா பகவான். ஒரு பெரிய விழா நடக்குது, அந்த விழாலாம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாருமே உட்காந்துருக்கார் பிரசாதத்துக்கு. ஒரு 2 ஏக்கரா 3 ஏக்கரா இடம், அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காரு அயோத்தியாவில். எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, ராமருக்கு வேண்டியவங்க எல்லா பக்தர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் வரல. யார் அவரு? ஹனுமான். ராமர் எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருக்காரு, ராமர் சாப்பிடல. இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்க்குறாரு, பின்னாடி பார்க்குறாரு, வரல ஹனுமான். அப்புறம் பக்கத்தில் சீதா மாதா கேட்குது, பிரபுஜி பிரபு ஏன் நீங்கள் சாப்பிடாம இருக்கீங்க? ஏன்னா அவரு வெயிட் பண்ணுறாரு. அந்த காலத்துலலாம் மனைவி புருஷன் சாப்பிட்ட பிறகு தான் மனைவியே சாப்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போது டோட்டலாக உள்டா, மனைவி சாப்பிட்ட பிறகு தான் புருஷனே சாப்பிட்றாங்க. ஏன்னா நிலைமை அப்படி. நம்ம ஒன்றும் அது தப்பாக ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட ஜாப்பு, அவங்களோட ஆஃபீஸ் கண்டிஷன்ஸு, அப்புறம் வந்து
பல சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம். அப்போ சீதா மாதா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இல்லை, என்னோட பக்தர் ஹனுமான் வரணும், அதனால தான் வெயிட் பண்ணுறேன். அப்போ சீதா தேவியும் பார்க்குறாரு, அவர் ராமவும் பார்க்குறாரு. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஹனுமான் அங்கே நின்றுட்டு இருக்காரு, இப்படி 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 நிற்கிறாரு, தாசர் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்காரு. அப்போ ராமர் கூப்பிடுறாரு, அவர் இங்கே வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. இடமே இல்லை, உட்காரது கூட இடம் இல்லை, இலையும் இல்லை, போடுறதுக்கு இலை, ஹனுமானுக்கு போடுறதுக்கு இடமும் இலை போடுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு இடம் கூட இல்லை. அப்புறம் ஹனுமானை கூப்பிடுறாரு, நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அப்போ ஹனுமான் வந்த பிறகு அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக உட்கார வச்சுட்டு இலை இல்லை, அந்த இலையை என்ன பண்ணார், 2ஆக கட் பண்ணார். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இலை வந்து நடுவில் லைன் கிடையாது, கோடு கிடையாது. ஹனுமானுக்காக ராமர் வந்து அந்த கோடை போட்டார். அப்போ தான் அந்த கோடை வந்தது, இலையில கோடு வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி கோடே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அங்கே உட்கார வச்சு ஒரு இலையிலே ஒரு தட்டையில் யார் சாப்பிடுவாங்க, புருஷனுக்கு பொன்னாடி மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க தானே. அப்போ மனைவிக்கு கொடுக்குற அந்த ஸ்தானத்தை வந்து ஹனுமானுக்கு கொடுத்தாரு. அவர் எல்லாரும் பார்க்குறாரு ஹனுமானை, ஏன்னா ராமர் வந்து இந்த ஸ்தானத்தை அவர் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா எச்சை சாப்பிட்றது கூட புருஷன் முன்னாடி மட்டும்தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க. பட் பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இந்த லீலைகள் நிறைய நடக்குது. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட நீங்கள் சைத்தன்ய சரித்திரத்தில் படித்தா அவங்களோட எச்சை எடுத்து மகாபிரபு சாப்பிட்றாரு, பக்தரோட எச்சை எடுத்து. துவாரகா இதில் பிருந்தாவனத்தில் கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், எல்லாரும் உட்காந்துருவார் சாப்பிட்றதுக்கு. பிரசாதம் சாப்பிடும்போது உட்காரும்போது மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட இது வந்து பார்ப்பார் இவர் கிருஷ்ணர், நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க, நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க, நீ எனக்கு எல்லாமே எடுத்து அவங்க எச்சை எடுத்து சாப்பிடுவார் கிருஷ்ணர். அந்த ஸ்தானத்தை பக்தர்கள் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். இப்போ ஹனுமான் எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியமாயிடுச்சு அவருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்தமான ஒரு ஸ்தானத்தை ஹனுமானுக்கு கொடுத்துருக்காரு ராமர். அதே மாதிரி இன்னொரு இதில் வந்து ஹனுமான அந்த ராமாயணத்தில் நிறைய லீலைகள் இருக்குது. ராமருக்கும் ஹனுமானுக்கும் நடந்த லீலைகள் நிறைய லீலைகள் இருக்குது. சீதா மாதா ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரு, இது மிரரை பார்த்துக்கிட்டு, கண்ணாடியை பார்த்துக்கிட்டு பெரிய சிந்தூரை வச்சுருக்காரு. அது பார்த்த உடனே ஹனுமான் கேட்குறாரு, என்ன சீதா மாதா இன்னைக்கு இவ்வளோ சிந்தூரம், இந்த சிவப்பான அந்த குங்குமத்தை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களே, எதுக்காக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க. இது ராமருக்கு நல்லா பிடிக்கும், ராமர் இது பார்த்தாவே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறாரு. அப்படி சொன்ன உடனே ஹனுமான் என்ன செய்கிறாரு, ஒரு பெரிய ட்ரம்ல இருக்கிற குங்குமத்தை எடுத்து கொட்டிக்கிறார் அவர் தலைமையில. கொட்டிக்கிட்டு ராமர் முன்னாடி போய் நிற்கிறாரு. ராமர் பார்க்குறாரு, யார் இவருன்னு பார்க்குறாரு. பார்த்தா ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம். இப்போ ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹனுமான், நீயா என்ன இப்படி ஆயிருக்கேன்னு சொன்னார். இல்லை, மாதா சொன்னாங்க, சீதா மாதா சொன்னாங்க, உங்களுக்கு சிந்தூரம், ஹிந்தியில் சிந்தூரம் சொல்லுவாங்க, இந்த குங்குமத்தை வச்சா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னார். அதனால் உங்களுக்கு பிடிக்குது எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் அது ஏற்றிக்கிறேன். அது எனக்கு மற்றவங்களை என்னை பார்த்தா அது கேலி பண்ணாலும் பரவாயில்ல, என்னை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, என்னை கம்மியாக இடப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும், நீங்கள் சுகமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் என்னோட வாழ்க்கையேன்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு வாழ்க்கையே நீங்கள் தான், லைஃப் அண்ட் சோல்லே நீங்கள் தான். இப்படி நம்ம ராமாயணத்தை நிறைய பார்க்கலாம். கிருஷ்ணருக்காக, ராமருக்காக தன்னோட பக்தர்கள் உயிர் கொடுத்ததெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். விபீஷனை கூட நம்ம பார்க்கலாம். விபீஷன் தன்னோட சொந்த அண்ணாவே தூக்கி எறிஞ்சு வந்துடுறாரு. எனக்கு உனக்கு தேவையில்லை, எப்போ நீ ராமரை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியோ எனக்கு இனிமேல் இங்கே இருக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே இல்லை. அவர் வரும்போது விபீஷணர் வந்து சரணாகதி ஆகிறாரு. விபீஷணர் சரணாகதி ஆகும்போது அங்கே வாலி, இந்த சுக்ரீவரோட சைன்யம் எல்லாமே சொல்கிறாங்க, இவரை வந்து நம்பாதீங்க, இவர் எங்கேருந்து வந்திருக்காரு, ராவணர் சைட்லேருந்து வந்திருக்காரு, அவரோட பகுதியிலேருந்து வந்திருக்காரு, இவரை நம்பக்கூடாது. இவர் என்னைக்காவது நம்ம மேலே போட்டு கொடுத்துடலாம், இல்லை ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு விருத்தமாக கூட நடந்துக்கலாம், இவங்களை வந்து அனுப்பிச்சிடுங்க, தயவுசெய்துங்க இவங்களை அனுமதி கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லி ஆளாளுக்கு ஒருத்தர் வந்து அவங்களோட கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க. ராமர் கேட்குறாரு, ஒருத்தராக கேட்குறாங்க, நீ என்ன சொல்கிற இவரை விபீஷனை பற்றி, நீ என்ன சொல்கிற விபீஷனை பற்றி, நீ என்ன சொல்கிறன்னு சொல்லி அவங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாம் கேட்கும்போது ஆளாளுக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறார், எல்லாமே விபீஷணர் வந்து இருக்கிறது யாருக்குமே விருப்பம் இல்லை. இப்போ நம்ம எதிரியோட சைடில் நம்ம சைடுக்கு வந்து நம்ம யாராவது வச்சுக்கோமா, அவன் எவ்வளோதான் நல்லவனாக இருந்தால் நீ வேண்டாப்பா, அவன் சாவாச வேண்டாப்பா, நீ வெளியே போய்டுவோம், எங்களை ஒதுக்கி போயிடு நீ ஏன்னு சொல்லிடுவோம், இல்லை அடிச்சாரு துரத்துருவோம் நம்மள அவனை. ஆனால் ராமர் என்ன செஞ்சார், கடைசியில் எல்லாரையும் கருத்து கேட்டு ஹனுமான கருத்து கேட்காரு. ஹனுமான், நீ என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்குறாரு. பகவானே, எனக்கு இவங்க மேலே அபாரமான நம்பிக்கை இருக்குது, இவர் தூயமான பக்தர் இவர், அதனால் இவங்க இருந்தால் இவங்க இங்கே இருக்கிறது வந்து உங்களை சந்திருப்தி படுத்துறதுக்காக தான் இவங்க வந்திருக்காரு, இவங்களை எப்படியாவது நீங்கள் ஏற்றிக்கோங்கன்னு சொல்லி ஹனுமான் சொல்கிறாரு. அப்போ தான் ராமருக்கு முழு சந்தோஷம் வருது. அப்போ ராமர் விபீஷணருக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அது வந்து ஒரு ஸ்லோகா சொல்கிறார். அந்த ஸ்லோகாவில்
விபீஷன் என்ன ராமர் சொல்கிறாரு, என்ன சரணாகதி ஆகிறதுக்காக எனக்காக வந்தவங்களை வந்து நான் என்றைக்குமே கைவிட மாட்டேன். அதனால் யார் வந்து எனக்காக வாழ்க்கையை வந்து டெடிகேட் பண்ணுறாங்களோ, தியாகம் பண்ணுறாங்களோ, அவங்கள என்றைக்குமே வந்து நான் வந்து அவங்கள வந்து சரணடைவேன். அவங்களுக்கு வந்து எப்போ அவங்களுக்கு அனுகிரகத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகா இருக்குது. இந்த ஸ்லோகா நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டு நீங்கள் பஹேட் பண்ணி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை வந்து நீங்கள் கடைப்பிடிச்சா கண்டிப்பாக நீங்கள் அயோத்தியாவுக்கு போயிடலாம். இந்த அயோத்தியா இல்லை, உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிற அயோத்தியா கிடையாது, வைகுண்டத்தில் இருக்கிற அயோத்தியாவுக்கு நீங்கள் போகலாம். ஏன்னா இது ராமரே கொடுத்த வாக்கு, ராமரே கொடுத்த ப்ராமிஸ். அவரே வந்து இது வாக்தானம் பண்ணியிருக்காரு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து சேர்றீங்க. ஸோ அவங்களோட அடக்கலை எப்போ நம்ம அவங்களோட ஆசையை எடுத்துக்கிறோமோ அப்போது நம்ம ராமர் என்ன சார், ஐ ஆம் யுவர்ஸ்ன்னு சொல்லணும். ஐ ஆம் அட் யுவர் டிஸ்போசல். உங்களுக்காக என்னை வந்து நீங்கள் எப்படியாவது நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம், எப்படியாவது நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பகவானுக்காகையோ பகவானுக்காக பக்தர் வந்து ஏங்குறாரு. என்னோட பக்தருக்கு வந்து நான் சேவை செய்யணும். பக்தர் என்ன செய்கிறாங்க, பகவானுக்காக ஏங்குறாங்க, நான் உங்களுக்கு நான் சேவை செய்யணும். ஸோ இந்த ஹனுமான் அந்த இது மேலே, ஏன்னா ராமாயணம் நடந்தது எந்த யுகத்தில், திரேதா யுகத்தில். இது மகாபாரதம் நடந்தது துவாபர யுகத்தில். அப்போ ஹனுமான் எதுக்கு இங்கே வந்தார்? ஹனுமானே அந்த ரத்தத்து மேலே அந்த இது ரத்தத்து மேலே அவரோட படம் இருக்குது. இதுக்கு ஒரு சின்ன லீலை இருக்குது. இந்த பாண்டவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஒரு தடவை பத்ரிகாஷ்ரம் அந்த பகுதிக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது, பத்ரிகாஷ்ரம் பகுதியில் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு அந்த அலகானந்தா சொல்லி ஒரு நதி இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அலகானந்தா. அந்த அலகானந்தா நதியில் ஒரு சுந்தரமான ஒரு அற்புதமான ஒரு தாமரை, அதுக்கு வந்து 1000 இகல்கள், 1000 லோட்டஸ் பெட்டல்ஸ் அதுக்கு. இது பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. திரௌபதி பீமரை கேட்குறாரு, எனக்கு எப்படியாவது இந்த தாமரையை நம்ம கொண்டு வந்து அந்த செடியை நம்ம இதில் நட்டணும், இது போய் கொண்டு வாங்க. ஏன்னா உங்களை வந்து நான் எதுவுமே கேட்டதே கிடையாது. திரௌபதி மாதிரி ஒரு பத்திவிரத்தை யாருமே கிடையாது. ஒரு நாள் கூட தன்னோட புருஷன்கிட்ட இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி சொன்னதே கிடையாது. அந்த தன்னோட விருப்பத்தையும் சொல்ல, தன்னோட ஆசை நிறைவேற்ற சொல்லி யாருக்குமே என்றைக்குமே சொல்ல. இன்றைக்கி மட்டும் நான் சொல்கிறேன், அந்த இது மட்டும் நீங்கள் கொண்டு வாங்க, அந்த தாமரை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி பீமருக்கு சொன்னால் பீமர் நடந்து போகிறார். ஏன்னா பீமர் ரொம்ப பலசாலி. உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட், அது இமாலய பிரதேசத்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கிற அந்த இடம் பத்ரிகாஷ்ரமம் சொல்லுவாங்க, பத்ரிநாத்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல அந்த இடத்த எப்படி இருக்குன்னா மைனஸில் இருக்கும் டெம்பரேச்சர், எல்லாமே -15 -60 அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம மழை இங்கே மூக்கட்டப்பள்ளியில் பெஞ்சது பாருங்கள், அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பனி கட்டிகள் விழுந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பீமர் போயிட்டுருக்காரு. ஆனால் வழியே இல்லை. ஆனால் இவர் போகிற இடத்துல வழி பண்ணிடுறாரு. இவர் எங்கே அப்படி கால் வைக்கிறாரோ அப்படியே எல்லாமே அந்த வழி ஆகிடுது அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது, அந்த மாதிரி பலசாலி பீமர். சரி, போக 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 போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு இது என்னது வால். அந்த வால் எப்படி இருக்குன்னா, இங்கேருந்து ஒரு 5-10 கிலோமீட்டர் தூரமாக இருக்குது அந்த வால். அந்த வாலை தூக்கி அப்படி போடுறாரு பாரு பீமர். அசக்க கூட முடியல அவரால். யாரா இந்த வால் இப்படி உட்காந்துருக்கான்னு போய் பார்த்தா ஒரு குரங்கு. அந்த குரங்கு அந்த வால் அந்த அளவுக்கு பெருசாக விட்டு உட்காந்துருக்கு, யாரும் தன்னை தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி. பீமர் பார்க்குறாரு. பீமருக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்குது. அதாவது அது எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த சென்டிமெண்ட் இருக்கணும். ஒரு வாளாகட்டும், ஒரு பிராணி ஆகட்டும், ஒரு மனிதராகட்டும் படுத்திருந்தா உட்காந்துருந்தா அவங்கள தாண்டி போகக்கூடாது எப்பவும். ஸோ ஆனால் இவர் பீமரை யோசிச்சு பண்ணுறாரு, நான் நீங்கள் தாண்டி போகக்கூடாது. அந்த குரங்குக்கு சொல்கிறாங்க, பாராப்பா இது இந்த வாழை எடுத்து நீங்கள் பக்கத்தை வச்சுக்கோங்க, நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்துக்கு போய்ட்டுருக்கேன்னு சொன்னால், அந்த குரங்கு சொல்லுது, எனக்கு வயசாகிடுச்சு, என்னால் எடுக்க முடியாது, உனக்கு வேணா முடிஞ்சா நீ எடுத்து வாழை பக்கத்தை வச்சு நீ போயிடுன்றாரு. அவர் பீமர் சர்வசாதாரணம் தான் இதெல்லாமே. அப்படி தூக்கி அப்படி டச் பண்ண தாக்குறாரு பாருங்க, அது ஒன்றும் டச் பண்ண கூட முடியல, ஷேக் பண்ண கூட முடியல அவரால். பீமர் பார்க்குறாரு, யாரா இது, என்னோட பலசாலி யாருமே கிடையாது, இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது, யார் இந்த குரங்கு சொல்லி யோசனை பண்ணுறாங்க. மறுபடியும் எடுக்க பார்க்குறாங்க, முடியல. 3வது இடம் பார்க்குறாங்க, எடுக்க முடியல. அப்போ பார்க்குறாரு, நீ யாரோ சர்வசாதாரண ஆள் கிடையாது, நீ யாரோ வாயுபுத்திரனை தான் இருக்கணும். ஏன்னா வாயுபுத்திரனால தான் இது பண்ண முடியும், வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது. அப்போது தன்னோட உண்மையான அந்த உருவத்துக்கு வருவார். நான் யாரும் இல்லை, உங்கள் அண்ணா ஹனுமானன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. நான் இவரும் வாயுபுத்திரரு, அவரும் வாயுபுத்திரரு. அதாவது திரேதாயுகத்தில் ஹனுமானா வந்தார், துவாபர யுகத்தில் பீமனா வந்தார், கலியுகத்தில்
யாருக்கா தெரியுமா? ஹனுமான் எப்படி வந்தார் கலியுகத்தில்? நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, போயிருக்கீங்க, அந்த இடத்துக்கு கூட போயிருக்கீங்க, அந்த ஊருக்கு போயிருக்கீங்க. பெரிய சேத்திரம் அது, கர்நாடகாவில் தான் இருக்காது. ராமானுஜரே இங்கே ஸ்ரீபெரும்புதூர். ராகவேந்திரா வந்து பிரகலாத ராயட அவதாரம். கிட்ட வந்துட்டீங்க நீங்க. கர்நாடகாவில் தான் இருக்கு. திரேதாயுகத்தில் ஹனுமான், துவாபர யுகத்தில் பீமர், கலியுகத்தில் அவர் எப்படி வந்தார்? எந்த அவதாரம் எடுத்தார்? யாரோட அம்சம் அவர்? சிவா இல்லை, சிவதான். எக்ஸாக்ட்லி, மத்வாச்சாரியா. மத்வாச்சாரியா ஒரு அது ஒரு பாடே இருக்கு, ஒரு பாடலே இருக்கு. பீம மத்வ ஹனும பீம மத்வான்னு சொல்லி ஒரு பாடலே வருது அது. ஸோ மத்வாச்சாரியா உருவத்தில் தான் அந்த அந்த ஒரு அம்சத்தில் தான் அவர் வந்தார். ஸோ அப்படி அப்போது அவர் ஹனுமான் கிட்ட கேட்குறாரு, இது பீமர் கேட்குறாரு, எனக்கு நீங்கள் வாழ்த்துக்களை கொடுங்க, எனக்கு என்னை வாழ்த்துங்க, இந்த மாதிரி போர் பண்ண போகிறோம். அந்த போரில் வந்து இவர் ஹனுமான் சொல்கிறாரு, நீ யாருமே இல்லை, என்னோட சகோதரன் தான், நீ உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, நான் உனக்கு எல்லா விதத்துலையும் எல்லா கோணத்தையும் நான் உனக்கு சகாயம் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது, இல்லை நீங்கள் நான் ஏதாவது ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் வரும்போது நான் உங்களை கூப்பிடுறேன், அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு வந்து சகாயப்படுத்தணும்னு சொல்லும்போது ஹனுமானே அர்ஜுனோட ரதத்து மேலே வந்து உட்காந்துடுறாரு. இது எதுக்காக இது வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா கிருஷ்ணர் இங்கே அந்த அந்த ஒரு படத்தினால இங்கே என்ன தெரிய வருதுன்னா, பாண்டவர்களுக்கு போரில் விஜயமாகுது, வெற்றி வரப்போகுது. எங்கே ஹனுமான் இருக்காரோ அங்கே யார் இருப்பார்? ராமர் இருப்பார். எங்கே ராமர் இருப்பாரோ அங்கே யார் இருப்பார்? சீதா மாதா இருப்பார். சீதா மாதா யார்? லக்ஷ்மி தேவி. அப்போ லக்ஷ்மி தேவி இருந்தால் எல்லா செல்வம் தான், ஹனுமான் இருந்தால் எல்லாம் வெற்றி தான். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? பாண்டவருக்கு வெற்றி கண்டிப்பாக, கச்சிதமாக, நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் 21, 22 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அர்ஜுனர் வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணருக்கு, இந்த ரதத்தை கொண்டு போய் 2 சேனையில் மத்தியில் போய் நீ நிறுத்துங்க, அங்கே போய் நிறுத்த, நான் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்றது நான் பார்க்குறேன். ஒரு பக்தர் வந்து பகவானுக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்கலாமா? வேணுகோபால் சாமி இருக்காரு, வேணுகோபால் சாமி இங்கே வாங்க சொல்லி நம்ம கூப்பிடலாமா? முடியாது. ஆனால் இங்கே அர்ஜுனர் வந்து அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தமான பக்தி தொண்டு அவர்கிட்ட இருக்கு. பகவானுக்கே அவர் வந்து உத்தரவு கொடுக்குற அளவுக்கு அவருக்கு தகுதியான அந்த தூய்மையான பக்தி அவர்கிட்ட இருக்கு. அவர் போய் சொல்றாரு, போய் என்னை போய் கௌரவர் பாண்டவர் இருக்கிற அந்த நடுவில் வந்து நீங்கள் போய் ரதத்தை சேனையோர் உபயோர் மத்திய அங்கே போய் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அதை ஏற்றிக்கிறாரு, அந்த ஆர்டரை ஏற்றிக்கிட்டு, நீ என்னடா எனக்கு சொல்றது, வந்து நீயே ஓட்டுறா ரதத்தான்னு சொல்லி சொல்ல. அவரு என்ன சொன்னார்? அர்ஜுனர் சொன்ன உடனே ரதத்தை கொண்டு போய் அதை நடுவில் நிறுத்திட்டார். அப்போ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்? பகவான் ரெடியா இருக்கார் சேவை செய்யறதுக்கு. தூய்மையான பக்தர் எதை சொன்னாலும் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கார், எதை வேணாலும் செய்கிறாரு. தன்னோட பக்தருக்கு வந்து தன்னோட பக்தருக்காக எதை வேணும், தன்னோட புகழ கூட அவர் வந்து இகழா செஞ்சுக்கிறாரு. மகாபாரத்தை கூட நம்ம பார்க்கலாம். பீஷ்மரை வந்து வதம் பண்ணும்போது அவர் என்ன செஞ்சார்? வாக்கு கொடுத்துருக்காரு கிருஷ்ணர், எந்த காரணத்தை கொண்டு நான் எதை தொட மாட்டேன், ஆயுதத்தை நான் தொடவே மாட்டேன். அதை சொல்லி தான் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பாண்டவர் சைடில் வருவார். பாண்டவர் பகுதியினால ரத சாரதியாக வராரு, பார்த்த சாரதியாக வராரு. பார்த்த சாரதியாக வந்து அர்ஜுனருக்கு ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவரை வந்து வதம் பண்ணுற அளவுக்கு பீஷ்மர் ரெடி ஆகிட்டார். அந்த டைமில் அவர் என்ன பண்ணார்? தன்னோட ரதத்தோட சக்கரத்தையே எடுத்துக்கிட்டு பீஷ்மர் மேலே அதை வந்து பிரயோகம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணார். அப்போ தான் அர்ஜுனர் அவரை வந்து தடுத்து நிறுத்துறாரு. சுவாமி, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? நீங்கள் சொன்ன வாக்கு என்ன? உங்களை என்ன நினைப்பாங்க பவிஷ்யத்தில்? உங்களை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க? உங்களை எல்லாருமே நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றலை சொல்லி உங்களை வந்து தப்பாக பேசிடுவாங்க, உங்களை விமர்சனம் பண்ணிடுவாங்க, வேண்டாம் சொல்லி நிறுத்திடுறாரு. அந்த சக்கரத்தை எடுத்து அப்படியே விசிறாரு பாரு கிருஷ்ணர். அந்த சக்கரம் எங்கே போய் உழுது இறக்க தெரியுமா? எங்க? ஏக்க சக்கரத்தில் போய் அந்த சக்கரத்தை விழுது. அதனால தான் அந்த ஊருக்கு ஏக்க சக்கரான்னு பேர். ஏக்க சக்கரம் என்னன்னா மாயாப்பூர் பக்கத்தில் இருக்கிறது. அங்கே தான் நித்யானந்த பிரபு தோன்ற ஒரு இடம் அது. ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் வந்து தனக்கு தன்னோட புகழுக்கு விமர்சனம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, தன்னோட கீர்த்திக்கு வந்து அபகீர்த்தி வந்தாலும் பரவாயில்ல, கிருஷ்ணர் ரெடியாக இருக்கார் ஏற்றிக்கிறதுக்காக. ஏன் என்னோட பக்தருக்கு வந்து என்றைக்குமே வந்து ஆபத்து வரக்கூடாது,
என்னோட பக்தருக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் வரக்கூடாது, என்னோட பக்தருக்கு எந்த விதமான ஒரு அபாயகரமான ஒரே சூழ்நிலை கூட உண்டாக்கக்கூடாது, அதை நான் காப்பாற்றுறேன்னு சொல்கிறது. அதான் பகவான் ஒரு கீதையில் ஒரு ஸ்லோகா சொல்கிறாரு, நான் எல்லாருக்குமே சமானமாக நான் பார்க்குறேன்றாரு. எல்லாரையும் நான் சமானமாக பார்க்குறேன். ஆனால் பக்தர்களுக்கு மட்டும் ஐ டேக் ஸ்பெஷல் கேர் ஃபார் தேம். ஸ்பெஷல் கேர், விசேஷமாக நான் பார்த்துக்கிறேன் பக்தர்கள் மட்டும். இப்போது ஒரு ஒயின் ஷாப் கடை வியாபாரம் செய்கிறான். இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே, ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே விற்பனை பண்ணுறான். விற்பனை பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அவனோட பையன் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் பையன் வந்து ஒரு நாள், என்னப்பா இப்படி வந்து எல்லாருமே பாட்டிலாக வாங்குறாங்க, குடிக்கிறாங்க, எனக்கு ஒரு பாட்டில் கொடுத்து பாருங்களேன், நான் டேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான். அப்போ அவன் ஒயின் ஷாப்காரன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஏய் நீ எல்லாம் குடிக்கக்கூடாது, இது தப்பு, இதெல்லாம் நீ குடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா தன்னோட பையன் வந்து எந்த விதத்திலையும் அந்த தப்பான ஒரு பழக்கத்தை வந்து பயிற்சி பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் என்ன பண்ணுறான், நீ குடிக்கக்கூடாதுன்றான். இது பிரபுபாதர் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள், நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. அதனால் தன்னோட பக்தர்களை வந்து எந்த கோணையிலையும் அவ்வளோதான், எந்த விதமான சூழ்நிலையை வந்து எப்படியெல்லாம் காப்பாற்றணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் காப்பாற்றுறாரு பகவான். அவர் பக்தர்களை காப்பாற்றுறாரு. கோவர்தன லீலை கூட நம்ம பார்க்கலாம். இந்திரன் வந்து அந்த மலையை வந்து பிரயோகம் பண்ணும்போது அவருக்கு கொடையை மாதிரி எடுத்து மலையே தூக்கிட்டார். அவர் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் கிருஷ்ணர்லாம் எப்படி காப்பாற்றுறா தன்னோட பக்தர்கள்னு சொல்லி. நரசிம்ம அவதாரத்தில் பிரகலாதர் நினைச்சாலே வந்துடுறாரு, பிரகலாதர் நினைச்சாலே வந்துடுறாரு. அப்படி நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாகவதத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் வேற அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதாவது இருக்கா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லீலைகள் எதாவது இருக்கா, பகவான் வந்து காப்பாற்றிருக்கிறது பக்தர்களா? இது பிரகலாதர் நீங்க சொன்னீங்க. நரசிம்மர் லீலை, திரௌபதி, அம்பரீஷ் மகாராஜ், திரௌபதி, துர்வாச முனி அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து வதம் பண்ணும்போது பகவானே சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்டார். சைத்தன்ய லீலால வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர், நித்யானந்த பிரபுவை இது எடுத்து அடிச்சிடுறாரு தலைமையில. அப்போ கூட சைத்தன்ய பாபு சுதர்சன சக்கரம் எடுத்து அவனை வதம் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது நித்யானந்த பிரபு பிடிச்சிக்கிறாரு, வேண்டாம், அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்திருக்கிற இந்த நோக்கமே வேற, கலியுகத்தில் ஆயுதமே இல்லாமல் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்த ஆயுதம் ஒரே ஒரு ஆயுதம். என்ன ஆயுதம் அது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. श्री वेणुगोपाल स्वामी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, पिताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. இன்னைக்கு வந்து ஹனும ஜெயந்தி தெரியுமா யாருக்காவது உங்களுக்கு? இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாள். இன்னைக்கு பகவான் ஹனுமான் தோன்ற நாள். அதுக்கப்புறம் வசந்த ராசலீலா நடந்த நாள் இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் பலராமர் ராசலீலா பண்ண நாள் இன்னைக்கு. ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான நாள் இன்னைக்கு. அப்புறம் கோவர்தனில் சீரசாகரான்னு சொல்லி ஒரு குண்டா இருக்குது, ஒரு பாண்டு மாதிரி இருக்குது. அது வந்து இன்றைக்கி தோணுன நாள் இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்காவ்ன்ற ஒரு இடத்துல விருந்தாவனத்தில் சந்திர சரோவர், அது இன்னைக்கு தோணுன நாள், சந்திர சரோவர். அப்புறம் வந்து ராசலீலா நடக்கும்போது கோவர்தன் மலை மேலே பலராமன் நின்றுட்டு பார்த்தாராம் இன்னைக்கு, அந்த நாள் இன்னைக்கு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நிறைய விசேஷங்கள் இன்னைக்கு இந்த நாள் இன்னைக்கு இருக்கு இந்த சைத்திர மாசத்துல. அப்புறம் தோகா தாவோஜி டெம்பிள் கிரியேஷன். தோகானா தெரியுமா ஹிந்தில? தோகானா ஏமாத்துறது, சீட்டிங். தாவோஜினா யாரு? தாவோஜி பலராமருக்கு இன்னொரு பேர் தாவோஜி. ஸோ பலராமர் வந்து ஏமாத்தி ஒரு லீலை பண்ணியிருக்காரு. அந்த கோயில் வந்து விருந்தாவனத்தில் இருக்கு. அந்த கோயில் வந்து இன்னைக்கு தான் தோணுனது. ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான நாள். எப்படின்னு தெரியல, எனக்கு ஹனுமானை பற்றி இன்னைக்கு சொல்லணும்னு நினச்சி ஹனுமான் அது அவரோட லீலைகளை பற்றி பேசியாச்சு. ஸோ ஹனுமான் தான் தாஸ்யத்துக்கு சிஷ்ணம். அவர் எந்த விதமான ஒரு சேவையும் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. கடைசியில் ஒரே ஒரு சின்ன லீலையை சொல்லிட்டு உங்களுக்கு முடிச்சிடுறேன். ஒரே ஒரு சின்ன லீலை, ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு சிரேஷ்டமான ஒரு லீலை. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ராமர்கிட்ட நிறைய புக்ஸ் இருக்குது.
அந்த புக்ஸில் வந்து பட்டி இருக்குது, பக்தரோட பட்டியலாம் இருக்குது. ஒரு தடவை என்ன செஞ்சார், அந்த புக் எடுத்து பார்க்கும்போது ஹனுமான் ஒன்றா தேடிட்டு போகிறார். ஒன்றா அந்த பட்டியல் பார்த்துட்டே போகிறார். இந்த புக்கில் என் பேர் இருக்கா, இந்த புக்கில் என் பேர் இருக்கா, இந்த புக்கில் என் பேர் இருக்கா, இந்த எல்லா புக்ஸும் பார்த்துடுறாரு ஹனுமான். எந்த புக்ஸ்லேயும் அவர் ஏன்னா இது முக்கியமான பக்தரோட லிஸ்ட், இது பட்டியல். இது அந்த பட்டியலில் ஹனுமான் பேரே இல்லை. ஹனுமானுக்கு ஆச்சரியமாயிடுது. ராமர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, ராமச்சந்திரமூர்த்தி, நான் ஏதாவது தவறாக உங்ககிட்ட நான் வந்து நடந்திருக்கேன்னா, என்னோடய பக்தி தொண்டில் ஏதாவது குறை ஏதாவது இருக்கா, தயவுசெய்து எனக்கு சொல்லுங்கள். ஏன் ஹனுமா இப்படியெல்லாம் பேசுகிற? இன்றைக்கி உன்னை பற்றி ஏதாவது என்னைக்காவது நான் குறையாக சொல்லியிருக்கேனா? உன் பக்தி வந்து என்றைக்குமே நான் வந்து புகழ்ந்து என்ன சொல்கிறது, உலகமே உன்னை புகழணும். அதனால தான் அந்த கீர்த்தியை உனக்கு கொடுத்தேன். நான் ராமாயணத்தில் அந்த ஹீரோ பாட்டு உனக்கு தான் நான் கொடுத்தேன். நானே இங்கே உட்காந்து ராவணன் நான் வதம் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் இருந்தாலும் உன்னை வந்து நான் அந்த ஹீரோ ஆக்கிட்டேன். எதுக்காக? என் பக்தரோட புகழ் வந்து ஈடேறி உலகத்தை எல்லாமே வந்து புகழணும். அதனால தான் உனக்கு அந்த ஸ்தானத்தை நான் கொடுத்தேன். என்னோட சீதா மாதா கூட அந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்கல, உனக்கு அந்த ஸ்தானத்தை நான் உனக்கு கொடுத்தேன். எதுக்காக இந்த கேட்குறேன்னு சொல்லி, ஹனுமா எதுக்காக நீ கேட்குறேன்னா, இல்லை உங்களோட முக்கியமான பக்தர் பட்டியலில் என் பேரே இல்லை. அப்போ ராமச்சந்திரமூர்த்தி சொல்கிறாரு, பின்னாடி ஒரு சின்ன டைரி இருக்குது, அந்த டைரியில் பாரு, உன்னோட பேர் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு யார் பேரும் இல்லை. அது யாரோட டைரினா, டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி, ஒரே ஒரு பக்தர் தான், எல்லா பக்தரோட உயர்ந்தமான பக்தர். அந்த டிவோட்டி வந்து அந்த பக்தரோட பேர் வந்து இந்த டைரியில் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த டைரி நான் யாருக்குமே காமிக்க மாட்டேன். இந்த டைரி நான் யாருக்குமே காமிக்கிட்டேன். அந்த டைரியில் உன் பேர் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு யார் பேரும் இல்லை. அப்பேற்பட்ட தூய்மையான பக்தி ஹனுமான் செஞ்சிருக்கார். அந்த மாதிரி பக்தி நம்ம வந்து செய்யணும், அதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். ஹனுமான் எப்படி தாசராக இருந்து பிரச்சாரம் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரச்சாரத்தை கூட நம்ம வந்து தொடங்கணும்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி ஹனுமான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், நம்ம சதஸ்யர் எல்லாருக்குமே பக்தி தொண்டு வரணும். நம்ம பண்ணுற பக்திக்கு எந்த விதமான தடையே வரக்கூடாது. ஹனுமான் வந்து அயோத்தியாவுக்கு போகும்போது, ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகும்போது எத்தனை தடைகள் வந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு? நிறைய தடைகள் வந்தது. எல்லா தடைகளையும் மீட்டி அவர் வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம், இந்த ராமநாமத்தை சொல்லிட்டே போய் அவர் தன்னோட காரியத்தை முடிச்சிட்டார். அந்த மாதிரி நம்ம ஹனுமானுக்கிட்ட நம்ம இன்னைக்கு பிரார்த்தனை பண்ணலாம். நமக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது கிருஷ்ண பக்தி செய்கிறது. அதனால 3 தடவை மறுபடியும் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் 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 ஸ்ரீராம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெபம் பண்றது நீங்க சொன்னீங்களா? ஹனுமானிய திரேதாவில வந்து சத்தியகுத்திலே திரேதாயுகம் முடிஞ்சிட்டுன்னு யார் இருக்கிறாருன்னு அதுல எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் இது இருந்துச்சு. இது சொன்னாங்க யாரும் கேட்டது. ஏன் அவர் வந்து ராமர் திரேதாயுகத்துல இருந்து ஏன் போலன்னா, இன்னொரு ரீசன் வந்து ராமர் அவதாரம் முடிஞ்சிருச்சு. அவதாரம் முடிஞ்ச மேல போகும்போது உன்னை பார்க்கணும்னு போகும்போது, நான் ராம அவதாரம் முடிஞ்சது, நான் வந்து வைகுண்டத்துல தான் இருப்பேன், ராம இதுல இருக்க மாட்டேன், ஆனா நீ வர முடியாது. இல்ல நீ ராமர் தான் தரிசனம் பண்ணதுனால சரி, கலியுகத்துல எல்லா யுகத்திலையும் ராமர் நாம எங்க இருக்கோ அங்க இருப்பேன். அதனால இங்கே இருக்கிறார். ஆமா கரெக்ட். எங்க ராமாயணம் நடக்குதோ, எங்க ராம கதை நடக்குதோ அங்க ஹனுமான் இருப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாம கலியுகத்துல கூட வந்திருக்காரு. யாருக்கா தெரியுமா? மாதாஜிக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். கலியுகத்துல கூட ஹனுமான் வந்திருக்காரு. கலியுகத்துல கூட ஹனுமான் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. மாதாஜி படிச்சிருக்காரு, தெரியும் மாதாஜிக்கு. கௌரி மாதாஜி எங்க போயிட்டாங்களா? மாலை. ஓகே, ரைட். சரி, யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க. அதுக்குள்ள ஒரு நாம ஜபம் பண்ணிடலாம். அதுல ஒண்ணு சாரி, என்ன வந்து இன்னொன்னு நீங்க போன்ல ஹோல்ட் பண்ண முடியலனால அந்த விபூஷண சொன்னாங்கல, ராமர் கிட்ட வந்து விபூஷண கூப்பிட்டுக்கலாம், சரணானந்த் வரா இலங்கையில இருந்து விபூஷணா வராரு, அவங்க கூப்பிட்டுக்கலாம், வேண்டாம், இது நிறைய பேர் ஜடாவி எல்லாரும் சொல்றாங்க வேண்டாம். ஆமா. அப்ப வந்து ராமர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. ஆனா இதுல வந்து என்ன மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரினா, இப்போ வந்து விபூஷண அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அவங்க கூட வந்து 4 பேர் 3 பேர் கொஸ்டினே கேட்கல, அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. 1000 கேள்வி கேட்டாங்க விபூஷணாங்க. கூட வந்தவங்க ராமர் எதுவும் கொஸ்டின் கேட்கல. அதே மாதிரி தான் குரு யாரை கூப்பிட்டு வராங்களோ பகவான் அப்படியே ராமர். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. குட், வெரி குட், நைஸ். கண்ணை மூடிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு. ஆமா, இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், அதை மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அவங்க கூட விபீஷணர், நல்ல பாயிண்ட் பிரபு சொன்னது. விபீஷணர் கூட 3 பேர் வராங்க, 3 பேர் 4 பேர் வராங்க. அவங்கள வந்து எந்த விதமான கேள்வி ராமர் கேட்கல. ஏன் கேட்கலன்னா, தூய்மையான பக்தர் கூட யார் வருவாங்க? தூய்மையான பக்தர்கள் தான் வருவாங்க.
அதனால ராமருக்கு அபாரமான நம்பிக்கை அதனால இருந்ததுனால அவங்களே சேர்த்துட்டாங்க. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். நம்ம இங்க கலியுகத்துல கூட குரு மூலமா யார் கூட வரவங்க பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. இது ஒரு இது குவாலிஃபிகேஷன் தேவை. கரெக்ட். பாருங்க எல்லாம் எப்படி இப்போ அந்த ரீகால் பண்ண நம்ம கேட்டது நம்ம படிச்சது எல்லாமே ரீகால் ஆகுது இப்போ. வை? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சத்சங்கம். தட் இஸ் தி க்ளோரி ஆஃப் சத்சங்கம். ஷேர் பண்ணிக்கணும். கரெக்ட். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கணும். நான் அதான் சொல்கிறேன். நான் அதான் எல்லாருக்கும் சொல்ல வரேன். நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் கருத்துக்கள் சொல்லணும். நான் அங்கே கிளாஸ் பண்ணும்போது கூட மாதாஜி வீட்டில் கிளாஸ் பண்ணும்போது கூட அதான் சொல்கிறேன். உங்கள் கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு வாங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கள். அப்போ தான் எனக்கும் நிறைய அந்த ரிமைண்டர்ஸ் நிறைய வரும். அப்புறம் ஐ கேன் ஹேவ் அன் அலாரம். ஓ ஆமாம், இந்த மாதிரி லீலை நான் மறந்துட்டேன். நிறைய கேட்குவோம், நிறைய படிப்போம். ஆனால் மெமரி பவர் வந்து ரொம்ப மெமரி லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். வயசாக மெமரி லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் சொன்னதில் கோரிலேட்டடாக இப்போ சொன்னா நவ் ஆர் நெவர், இப்போ சொன்னா அதை கோரிலேட் பண்ணி கரெக்ட். பாகவதமே வந்து கோரிலேட்டட் தான். பாகவதமே ஃபுல்லாக கோரிலேட்டட் தான். ஒன்றுக்கொன்று அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதிநாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. माला गौरव माता जी. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे.